Polly Klaas case really changed everything. I think it's so important that we just find her as soon as possible. 이번 사건은 캘리포니아주의 법률을 바꾼 폴리 클라스 납치 살인 사건을 소개해드리겠습니다. 폴리 한나 클라스는 1981년 1월 3일에 태어났습니다. 폴리는 밝고 착한 아이였습니다. Well, that was the greatest day of my life. The day that Polly was born gave me new meaning in my life. It taught me unconditional love the day I became a dad, and I was really good at that. She was totally daddy's little girl. There's no question about that. I chose that area because I thought it was the most ideal place. 폴리는 자신만의 스타일로 멋을 부렸고 학업에도 뛰어났습니다. 폴리는 특히 예술, 창의적인 연극을 즐겼습니다. She loved to play the clarinet and she loved to read, and most of all, she loved acting. She's very musical. She loves to play her piano and her clarinet. 폴리의 부모님은 훌륭한 부모였지만 부부로서는 그렇지 못했습니다. 그들의 결혼 생활은 흔들리고 있었고 폴리가 겨우 3살이었던 1984년에 그들은 각자의 길을 가기로 결정했습니다. 폴리는 어머니와 살았지만 아빠를 매우 잘 따랐고 적어도 일주일에 한 번은 아빠를 보았습니다. 그녀의 어머니는 재혼했고 애니라는 이름의 어린 아기가 태어났는데 폴리는 이복 동생도 돌봐주곤 했습니다. Where my marriage was really a total disaster with Eve, our divorce was quite successful. Polly, she lived with my ex-wife up in Petaluma. She adored her dad and saw him at least once a week. Her mother remarried and had a little girl named Annie. They shared a room in a very small Victorian cottage in Petaluma. 폴리의 사진을 보면 알 수 있듯이 매우 밝은 소녀였습니다. She is a incredibly sweet and sensitive and charming kid. She's a lovely kid. Polly was the girl who reminded everyone of someone they loved, whether it was a daughter or a friend or a niece. Polly was new at Cherry Valley in 6th grade, and she was in my class. And we met on the first day of school and just instantly had a lot of fun together. Polly was on the cusp between child and adolescent. She was 12 going on 13. 1993년 10월 1일 12세의 폴리 클라스는 캘리포니아 페탈루마에 있는 자신의 집에서 두 친구와 함께 파자마 파티를 하고 있었습니다. Polly was my best friend. We all felt safe in Petaluma. Everyone seemed to leave the doors unlocked. So on that morning, it was the first Friday in October, and Polly was really excited because her mother had said she could have a friend sleepover. The plan for October 1st was hatched at lunchtime that day. We're all gonna ask our parents, and we're gonna have so much fun. And then I wasn't able to go that night. I was getting over a cold. In the early evening, around 6 o'clock or so, Polly and I had our daily conversation. We pretty much talked every day. She was very excited about her slumber party. Yeah, she was having some girlfriends over. The last thing we said on our phone call was, she said, "I love you, Daddy," and I said, "I love you too, baby." And those were the last words I spoke. Typical 12-year-old girls talking about Halloween, and they were playing games and getting makeup on, just enjoying the evening, you know? Since it was a sleepover, Annie was going to sleep in her mom's room so that the big girls could kind of have their own privacy. 폴리의 어머니와 여동생 애니는 다른 방에서 잠을 자고 있었습니다. 오후 10시 30분경 술에 취한 한 남성이 폴리의 집으로 침입했습니다. Polly stood up to go get the sleeping bags from the family room, and she opened the door, and that's when there was a man standing in the hall. And he was holding a knife. 그는 가방을 들고 부엌에서 칼을 꺼내 폴리의 침실로 들어갔습니다. 그는 폴리와 두 친구의 목을 베어버리겠다고 위협하고 바닥에 일렬로 눕게 했습니다. 그는 소녀들에게 해를 끼치지 않을 것이며 단지 돈을 위해 이곳에 왔다고 말했습니다. 그는 두 친구를 모두 묶고 베개 커버를 머리 위에 씌우며 1000까지 세라고 말했습니다. 소녀들이 1000을 세는 동안 그는 폴리를 다시 데려올 것이라고 말하며 폴리를 납치했습니다. 그가 떠나자마자 소녀들은 폴리의 어머니에게 달려가서 말했습니다.
man broke into our house and he took my daughter. We were up in her room and we were talking. Suddenly this guy came in. He had a big knife, big knife, and he moved us. And he told us to be quiet and don't say and there's a power that we heard the screen door being shut. It's really scary if you don't feel safe anywhere. 즉시 폴리를 찾는 수색이 시작되었고 이 사건은 24시간 내내 언론의 주목을 받았습니다. 미국의 유명한 각종 TV 프로그램에도 소개되며 그 후 폴리의 친구, 가족, 지역사회 등 약 4,000명의 사람들이 2달 동안 폴리를 수색했습니다. Not only were the eyes of the volunteers at the center conducting the search for Polly Klaas riveted on the screen, eyes across the country were focused on the missing child. You just don't think about someone coming into your home. The family is asking anyone with any information about this kidnapping to please contact the Petaluma police. At the boldness of this kidnapping, that's why this one is so rare. FBI agents and police spent today looking for evidence and canvassing the neighborhood. 이 사건은 전국의 언론의 주목을 받았지만 1993년 12월 폴리의 유해가 북부 캘리포니아의 고속도로 근처에서 발견되었습니다. 리처드 앨런 데이비스는 1954년 6월 2일 캘리포니아주 샌프란시스코에서 태어났습니다. 그의 어린 시절은 매우 불우했습니다. 부모는 모두 폭력적인 알코올 중독자였습니다. 데이비스가 3살 때 그의 어머니는 데이비스가 성냥을 가지고 놀았다는 이유로 그의 손을 뜨거운 난로에 데웠습니다. 그의 아버지 로버트는 정신적으로 불안정했고 환각에 시달렸습니다. 그는 집 밖으로 총을 가지고 나가 신기루를 쏘았다고 말한 적도 있었습니다. 또한 데이비스를 때리다가 턱을 부러뜨린 적도 있었습니다. 부모는 데이비스 앞에서 시도 때도 없이 부부싸움을 했습니다. 데이비스가 11살 때 부모님은 이혼했고 그의 어머니는 자식들을 두고 떠났습니다. 그는 알코올 중독자인 아버지에게 양육되었고 아버지는 자식들을 제대로 보살피지 않았습니다. 술로 인해 스스로 아이들을 돌볼 수 없었던 아버지는 종종 아이들을 친척에게 맡겼습니다. 이후 아버지는 2번 더 재혼했고 데이비스는 2 새어머니와도 사이가 좋지 못했습니다. 데이비스는 어린 시절 전형적인 사이코패스 성향을 보였습니다. 그는 길 잃은 동물들을 잔인하게 고문하고 살해했으며 칼로 강아지를 찌르거나 고양이를 산채로 불태우는 것을 좋아했다고 합니다. 데이비스는 어린 나이 때부터 범죄 사건에 연루되었습니다. 1967년 3월 12세였던 그는 강도 사건과 관련하여 체포되었습니다. 같은 달 그는 $10짜리 수표를 위조한 혐의로 다시 체포되었습니다. 2년 후인 1969년 11월 그는 다시 강도 사건으로 체포되었습니다. 그의 아버지는 데이비스에게 동정심을 보이지 않았고 그는 결국 데이비스를 포함한 2 아들을 교정 불능으로 경찰에 넘겼습니다. 여러 번의 전과 기록과 오토바이 절도에 대한 새로운 기소로 아버지는 판사에게 데이비스를 청소년 시설에 보내달라며 요청했고 대신 군에 징집했습니다. 하지만 군대도 그를 바로잡지 못했습니다. 그는 일도 제대로 하지 않고 약물 사용, 폭행을 포함한 여러 가지 징계 위반을 받았습니다. 데이비스는 불명예 제대되기 전까지 미국 육군에서 겨우 1년을 보냈습니다. 취직 전망도 없고 범죄 경력도 많은 데이비스는 자신이 잘하는 유일한 것, 다시 범죄로 돌아갔습니다. 1973년 10월 12일, 데이비스는 18세의 보리스의 집에서 열리는 파티에 갔습니다. 그날 밤, 보리스는 총상으로 죽은 채 발견되었고 그 자리에는 7장의 자살 유서가 있었습니다. 경찰은 그녀가 자살했다고 결론 내렸지만 보리스의 친구들은 데이비스가 그녀를 살해했다고 믿었습니다. 보리스가 죽은 지 몇 주 후 데이비스는 강도 사건으로 교도소에서 6개월을 복역했습니다. 석방된 지 5주 후인 1974년 5월 13일 그는 또 다른 강도 사건으로 체포되었습니다. 데이비스는 6개월에서 15년의 징역형을 선고받았으나 1년형을 복역한 뒤 가석방됐습니다. 1977년 그는 정신과 의사에게 보리스의 죽음이 자신에게 깊은 영향을 미쳤다고 말했습니다. 데이비스는 종종 그녀의 목소리가 들리고 때로는 강간을 해달라는 다른 여성의 목소리가 들린다고 말했습니다. 데이비스는 회피성 인격장애, 반사회적 인격장애, 분열형 인격장애 진단을 받았습니다. 이번에 데이비스는 90일간의 진단 연구를 위해 의료시설로 보내졌습니다. 이 기간 동안 그는 알코올 중독 프로그램에 등록했지만 하루 만에 그만두었습니다. 그런 다음 그는 고등학교 절도 혐의로 1년의 징역형을 선고받았습니다.
그는 자신이 알코올 중독 치료를 받아야 한다고 주장했고 교도소는 그가 알코올 치료를 위해 떠나는 것을 허용했지만 그는 돌아오지 않았습니다. 그는 다른 두 수감자에게 마약을 가지고 돌아오겠다며 돈을 뜯어냈고 돌아오지 않았다는 사실에 두 수감자는 크게 분노했습니다. 1975년 두 수감자는 데이비스를 찾아내 그를 총으로 쐈고 그는 등에 총상을 입었지만 살아남았습니다. 데이비스는 또다시 차량 절도와 마약 혐의로 감옥에 갇혔고 1976년에 가석방으로 풀려났습니다. 그해 9월 24일 26세의 비서 프랜시스 메이는 기차를 기다리던 중 데이비스에게 납치당했습니다. 데이비스는 그녀를 성폭행하려 했지만 메이는 탈출에 성공했고 가장 가까웠던 차량은 우연히도 순찰차였습니다. 경찰관이 그 자리에서 데이비스를 체포했습니다. 데이비스는 나파주립병원으로 이송되어 긴 정신과 평가를 받았습니다. 병원에 있는 동안 데이비스는 침대 시트를 사용하여 자살을 시도했습니다. 그는 재빨리 발견되어 치료를 위해 의료시설로 이송되었습니다. 이후 그는 12월 16일에 이 병원에서 탈출했습니다. 이때 데이비스는 이미 모든 사람들이 아는 유명한 범죄자였습니다. 데이비스가 탈출 후 나파 지역 주민들은 공포에 떨었습니다. 그는 떠나려는 것을 막으려던 간호사를 잔인하게 때렸고 그녀는 부상으로 거의 죽을 뻔했습니다. 데이비스는 산탄총을 훔쳐서 지역 바텐더인 헤이즐 프로스트를 납치하는 데 사용했습니다. 다행히도 헤이즐은 탈출할 수 있었습니다. 데이비스의 범죄 행각은 조세핀 크리거의 집을 털면서 끝이 났습니다. 데이비스는 체포되어 지금까지 받았던 형량 중 최고 형량인 10년형을 선고받았습니다. 하지만 1982년 3월에 일찍 풀려났고 그는 곧 공범인 수 에드워즈를 만나 결혼했습니다. 이 부부는 함께 범죄 행각을 벌였습니다. 그들은 함께 셀리나 바라치라는 여성을 납치해 6,000달러를 내놓으라며 총으로 위협했습니다. 그들은 이후에도 2개의 은행, 식료품점, 요거트 가게, 고급 레스토랑 등을 강탈했습니다. 하지만 얼마 후 그들은 운전 중 후미등이 깨졌다는 이유로 일상적인 도로교통법 위반으로 붙잡혔습니다. 이후 경찰은 이들의 행각을 알게 됐고 부부는 구금되었습니다. 데이비스는 9년 동안 감옥에 있었으며 1993년 6월에 가석방되었습니다. 폴리가 납치된 지 2시간도 채 지나지 않아 폴리의 집에서 약 30km 떨어진 한 집에서 집주인은 방금 집을 나간 베이비시터로부터 전화를 받았습니다. 베이비시터는 차고지 앞에 이상하고 생소한 차량이 있다고 말했습니다. 집주인은 경찰에 전화했고 2명의 경찰이 조사를 위해 방문했습니다. 그들은 차량 근처에서 데이비스를 발견했습니다. 번호판을 조회해보자 문제 있는 차량이 아니었고 적법한 이유가 없어서 영장을 받을 수도 데이비스를 체포할 수도 없었습니다. 그들이 그를 체포할 수 있는 유일한 방법은 사유지 침입에 대한 체포였지만 집주인은 이를 거부했습니다. 그를 체포할 수 있는 유일한 정당한 원인은 차량 안에 맥주캔이 있던 것이었습니다. 하지만 데이비스가 운전하는 것을 보지 못했기 때문에 그를 체포할 수 없었고 당시 폴리의 납치 사실을 알지 못했던 경찰은 그를 풀어주었습니다. 몇 주 후인 11월 27일 집주인은 자신의 사유지에서 실종된 소녀와 관련이 있을 수 있다고 생각되는 물건을 발견했습니다. 집주인은 빨간색 발레 레깅스, 맨투맨, 매듭이 엉킨 흰색 실크 천 조각을 발견했습니다. 그 물건들은 자신의 마당에 있던 나무에 가려져 있었습니다. 그녀는 이 물건들을 경찰에 신고했습니다. 집주인이 발견한 발레 레깅스 한 켤레가 폴리가 입고 있던 것과 일치했고 FBI는 2켤레가 같은 것이라고 확인했습니다. 경찰은 폴리의 집을 수색한 결과 지난번 체포하지 못했던 데이비스와의 상호작용이 밝혀졌습니다. 폴리의 침실에서 발견된 손바닥 자국과 레깅스에 남겨진 지문을 대조해보았더니 일치했습니다. 그의 머리카락 2가닥도 폴리의 침실에서 발견되었습니다. 결국 데이비스는 폴리 클라스 납치 혐의로 체포되었습니다. Know nothing about it. I don't know. Shouldn't have to have wrong. Now you're real. You talked about rape and things like that. We didn't mention anything about that. We mentioned kidnapping of Polly Klaus. Nobody said anything about sexual assault of the little girl. I just told you I didn't snatch the little girl. 데이비스가 구금되자 법 집행기관은 그 지역에 대한 대규모 수색을 시작했습니다. 캘리포니아 역사상 가장 큰 규모의 수색 중 하나였습니다. 하지만 인간의 유해는 발견되지 않았습니다. 수색은 데이비스가 폴리를 살해했다고 자백한 12월 4일에 마침내 끝났습니다. 그는 수사관들에게 그녀의 시신이 있는 곳을 알려주었고 그녀의 시신은 101번 고속도로 근처에 묻혀 있었습니다.
데이비스는 폴리를 납치한 지 2시간 만에 목졸라 살해했습니다. 그는 가석방 회의에 참석하기 위해 정기적으로 그곳을 지나가기 때문에 폴리의 시신을 이곳에 묻었습니다. This was sentencing day in one of the most notorious murder cases of our time. A judge in San Jose, California, accepted the recommendation of the jury and condemned Richard Allen Davis to death for the kidnap, rape, and murder of 12-year-old Polly Klaas. The sentence was expected. You will see a chilling demonstration of a criminal's ability to continue inflicting pain long after his crime and conviction. 데이비스는 폴리를 성적으로 폭행한 것으로 의심되었지만 법정 진술에서 그는 혐의를 부인했습니다. 데이비스는 피해자의 가족을 조롱하고 법정 카메라를 향해 양손 중지를 뻗기도 하며 폴리가 살해당하기 직전 폴리가 마지막으로 한 말은 그녀의 아버지가 그녀를 성추행했다고 말했다며 전국적인 분노를 불러일으켰습니다. He has made innocent people suffer, and truly the honorable way out would be for him to commit suicide. It's the least he can do to alleviate our pain. But since he does not have the goodness or the courage within him to take even that step, the state is placed in the terrible situation of having to make that decision for him. And Mr. Davis, when you get to where you're going, say hello to Hitler, say hello to Dahmer, and say hello to Bundy. And good riddance, and the sooner you get there, the better we all are. I would also like to state for the record that the main reason I know that I did not attempt any lewd act that night was because of a statement the young girl made to me when walking her up the embankment. Just don't do me like my dad. I have to pay my dues, so should you. Burn in hell, Davis. Yeah, 폴리 아버지는 이에 경로하여 법정에서 데이비스를 공격하려고 시도했습니다. 폴리가 부모 중 한 명에게 학대를 당했다는 증거는 전혀 없었고 데이비스는 납치 당시 매우 취해 있었기 때문에 이 주장이 사실일 가능성은 매우 낮습니다. 길고 떠들썩한 재판 끝에 1996년 8월 5일 데이비스는 폴리의 죽음에 대한 4가지 혐의, 강도, 절도, 납치, 아동에 대한 음란 행위 미수가 포함된 1급 살인 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 토마스 헤이스팅스 판사는 데이비스에게 법정에서의 그의 행동이 사형 선고를 훨씬 쉽게 결정하게 만들었다며 사형을 선고했습니다. This is always a traumatic and emotional decision for a judge. You've made it very easy today by your conduct. This man succeeded in what he was trying to do, which was pierce my son through the heart and pierce the rest of the family. It was just plain despicable, and it shows the kind of people child molesters are. 데이비스는 1996년부터 사형수로 현재까지 복역하고 있습니다. 2006년 7월 데이비스는 아편계 약물 과다 복용으로 감방에서 의식이 없는 상태로 발견되었지만 소생되었습니다. 데이비스는 이 마지막 흉악한 범죄 행위에 대해 적어도 어느 정도 후회하는 듯 보였습니다. 그는 1996년 인터뷰에서 어머니가 불쌍합니다. 폴리 가족이 불쌍합니다. 제가 사과드립니다. 제가 부끄럽습니다. 제가 부끄럽습니다. 라고 말했다고 합니다. 폴리의 죽음은 비극적이긴 했지만 헛되지 않았습니다. 데이비스의 사건은 캘리포니아 법을 영원히 변화시켰습니다. 그의 광범위한 범죄 기록을 조사한 후 의원들은 1994년에 3스트라이크 법을 제정했습니다. 이 법에 따라 캘리포니아주에서는 2개 이상의 별도 범죄로 유죄 판결을 받은 중범죄자는 종신형을 선고받습니다. 이 법은 현재 미국 전역에 널리 퍼졌습니다. 2000년대 중반 캘리포니아에서 실시한 연구에 따르면 3범을 저지를 가능성이 있는 범죄자의 체포율이 20% 가까이 감소했습니다. 폴리의 납치 사건은 전국적인 관심을 끌었고 수천 명이 그녀를 찾기 위해 자원했습니다. 여배우 위노나 라이더도 그중 한 명이었습니다. 그녀는 폴리가 무사히 돌아오기를 바라며 20만 달러의 현상금을 걸었습니다. 라이더는 폴리와 같은 마을에서 자랐고 그들은 심지어 중학교 선생님도 같았습니다. 또한 폴리는 라이더를 우상화하는 여배우 지망생이었습니다. 폴리를 찾는 기간 동안 라이더는 폴리의 가족과 큰 유대감을 형성했습니다. 폴리가 죽은 후 1994년
라이더는 폴리가 가장 좋아하는 책이었던 리틀 우먼을 각색한 영화에 출연하여 폴리에게 바쳤습니다. 비극의 여파로 폴리의 아버지인 마크 클라스는 실종 및 납치된 어린이와 부모를 지원하는 폴리 클라스 재단을 설립했습니다. 모든 아이들의 안전과 실종 아동의 회복, 지역사회에서 아이들을 안전하게 지켜주는 공공정책에 헌신하고 있습니다. 그는 납치된 아이들의 부모를 돕고 CNN 뉴스 등 TV에도 자주 출연했습니다. 폴리의 시신은 화장되었고 그녀의 재는 그녀의 친구들과 가족들에 의해 태평양에 뿌려졌습니다. 1998년 10월 페탈루마에서 그녀를 기리기 위한 공연예술센터가 이름을 올렸지만 건물 안전 문제와 자금 부족으로 인해 2000년에 문을 닫았습니다. 2022년 11월 수년간의 모금 끝에 폴리 클라스 커뮤니티 극장이 다시 문을 열었습니다.